අපි ආයතන වලින් උදව් අරගෙන ඒවත් දරුවන්ට බෙදලා දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කටයුතු ගොඩක් කරනවා දරුවන්ගේ ගමන ස්ථාවර කරන්න හින්දා. ඒකට කතා කරනවා නම් අපිට ඇත්තටම අපි ආයතනයක් විදිහට දැනුම දෙන ආයතනයක් විතරක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ දැනුමෙන් හැකියාවෙන් පිරිපුන් පරපුරක් බිහි කිරීම උදෙසා කැපවුණු අපේ රූපලාවන්‍ය පන්තිය. ඇත්තටම සතුටුයි. එයාට මං කිව්වෙත් අනිවාර්යෙන් දිනන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මහන්සි වෙන්න. ඉතින් එයාත් මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මාත්‍යට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ හින්දා වැඩේ හොඳට කරගන්න පුළුවන් වුණා. හොඳ දැන් ඔයා හිතන්නේ විදිහට රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් බවට පත් වෙන්න තියෙන හොඳම තැන යූ වින් එකනේ. ඔව් යූ වින් එක. Talk with Tarindu by Tarindu Welheneke Productions. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ශ්‍රී ලංකාවේ රූපන් ශාස්ත්‍ර ඉගෙන තියෙන හොඳම තැන තමයි UWIN ඉන්ටර්නැෂනල් ඇකඩමි කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී ඔවුන්ගේ ග්‍රැජුවේෂන් එක සහ එවෝඩින් සෙරමනි පැවැතුණා BMICH එකේ. අයිබෝන්. අයිබෝන්. හොඳයි මේනේ ආදරණීය අධ්‍යක්ෂරුන් දෙදෙනා ආදරණීය ගුරුවරුන් දෙදෙනා. ඉතින් අද දවසේදී මම හිතන්නේ ලොකු වැඩ කටයුත්තක් අවසන් වුණා. ගොඩක් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දරුවෝ ගොඩක් සන්තෝෂයෙන් ඒ ඉන්න අපේ ආදිනක විදිහට අපිත් ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ වැඩේට. මම දැක්ක සර් ගොඩක් කාර්යබහුලයි. මොකද අද දවස අපේ දවසක් දරුවෝ වෙනුවෙන් කැප කරපු දවසක්. ඉතින් ඒක හින්දා අද දවස ඇත්තටම අපි කාර්යබහුල වුණා. කාර්යබහුලත්වය මත වුණත් අපිට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද අපේ වෙහෙස මහන්සියේ ප්‍රතිඵල අවසානයේ අපි දැක්කා. දැන් UWIN ඉන්ටර්නැෂනල් ඇකඩමි පටන් ගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? අපි 2019 තමයි ඇකඩමි එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක විදිහට අපි උසස් සේවාවක් ලබා දෙනවා ළමයින්ට. ආයතනයට ආවම සතුටින් කැමැත්තෙන් වැඩ කරගෙන යන විදිහේ වාතාවරණයක් තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ.
ළමයි හරි දක්ෂ විදිහට අපිත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. හැම ළමෙක්ම තමුන්ගේ දක්ෂතාව උපනංවන්න අපි විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඇකඩමි එකේ. ඔය ළමා නිවාස වැඩසටහන්, එතකොට මේකප් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ගිහිල්ලා නොමිලේ අපි ඉස්කෝලවල මේකප් කරලා දෙනවා. ඒ වගේ වැඩසටහන් ගොඩාක් මේ ලෑස්ති කරලා අපි දරුවන්ට chance එක අරන් දෙනවා තමුන්ගේ මේ ස්කිල්ස් අප්ඩේට් කරගන්න. අපි දන්නවා ඔබතුමිය ලංකාවේ ප්‍රවීණ රූපලායන ශිල්පිනියක්. ඔබතුමිය දැනුම කිසිම ලෝභකමින් තොරව දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඇයි හිතුනේ මෙහෙම ඇකඩමියක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා? ඔව් මම හිතන්නේ දැනුම සහ ස්කිල් එක දෙන්න වර්ධනය වෙන වැඩක් තියෙන්නේ. මම දරුවොත් එක්ක ඉඳලා මමත් අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. මමත් වර්ධනය වෙනවා එතනින්. ඉතින් ඒක හරි ප්ලස් පොයින්ට් එක. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා දැන් රහස් කියනව එළියට දුන්නාම වැඩේ මේවා වෙයි කියලා. තමුන්ගේ රූපලාවන්‍යකාරී වෙහැයි කියලා නෑ. තාමටත් එහෙම මුකුත් උනේ නෑ. අපිත් දවස ගානේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම දැනුම බෙදා ගන්න දරුවොත් ඉස්සරහට යනවා වර්ධනය වෙලා. අපි දැන් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම රූපලායන ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ලොකු වැදගත් තියෙන ශාස්ත්‍රය. දැන් ඉස්සර තමයි කියන්නේ මේ සලූන් කරන කෙල්ලෙක් නේ බාබර් කාර්යයක් කියලා ඉස්සර තමයි කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා ඊටමත් හොඳින් හම්බ කරන්න පුළුවන් සහ ශාස්ත්‍රයට ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. අපි ගැන කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම වෘත්තියකට වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් බාබා කෙනෙක් කිව්වත් එයාගේ වටිනාකම අපි විසින්ම තමයි අව탁සේරු කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒක අව탁සේරු කරේ අපේම ශාස්ත්‍රයයි. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට අපේ ශාස්ත්‍රයේ මොනතරම් ඉහළ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක අපේම අය දන්නවා. සහ අපිට ඕනේ මේ ශාස්ත්‍රය ලංකාවේ වගේම ලෝකේ ඇත්තම දියුණුම ශාස්ත්‍රයක්. මේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන තැන ලංකාවට ගේන්න. අපි ඒකින්ද තමයි මේක ඉන්ටර්නැෂනලි පිළිගන්න රෙකොග්නයිස් සර්ටිෆිකට් එකක් එක්ක යන්නේ. ඉතින් එතකොට අපේ දරුවන්ට අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා එයාගේ ආරම්භයම ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සහතිකයක් සමග පටන් ගන්න. එතනින් එහාට ජීවිතේ ජය ගන්න හරිම ලේසියි. මම දරුවන්ට ඒක ලොකු වාසනාවක්. ඒකත් අපි දන්නවා දැන් ඇකඩමි එක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දැනුම ලබා දීම විතරයිනේ. හැබැයි දවසේදී ඔබ දැනුම විතරක් නෙවෙයි අපි දැක්කා 3 දෙනෙක්ව තෝරලා එයාලගේ රූපලායන කරන්න අවශ්‍ය කරන බඩුත් ලබා දුන්නා. ඒ වගේ දැනුත් දෙකුත් මෙතන සිද්ධ වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක හැම පැත්තකින්ම ඊට අමතරව අපිට අපි ආයතන වලින් උදව් අරගෙන ඒවත් දරුවන්ට බෙදලා දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කටයුතු ගොඩක් කරනවා දරුවන්ගේ ගමන ස්ථාවර කරන්න හින්දා. ඒකට කතා කරනවා නම් අපිට ඇත්තටම අපි ආයතනයක් විදිහට දැනුම දෙන ආයතනයක් විතරක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ දැනුමෙන් හැකියාවෙන් පිරිපුන් පරපුරක් බිහි කිරීම උදෙසා කැපවුණු අපේ රූපලාවන්‍ය පන්තිය. හොඳයි අපි දැක්ක හැම දරුවෙක්ම අපි දැක්ක හරිම විනයක් ඇතුව හරි ලස්සන වැඩ සහභාගීලා තිබුණා. දැන් කෙනෙක් දැක්කොත් හිම මේ වීඩියෝ එක අපිත් කැමතියි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. UWIN එක කරා කවර් කරන ශේෂ්ත්‍ර මොනවද? ඇත්තටම UWIN එක හරහා NVQ level 4 hair, NVQ level 4 beauty, NVQ level 4 bridal dresser, NVQ level 3 barbering කියන ශේෂ්ත්‍ර 4 දැනට අපි කවර් කරගෙන යනවා. ඉදිරියට මේකට තවත් ශේෂ්ත්‍ර කීපයක්ම එකතු කරගන්න සහ මේ ශේෂ්ත්‍රය පුළුල් කරන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මම දැන් දරුවන්ට තාමත් හොඳ සුබ පාණ්ඩයක් ඉස්සරහට තවදුරටත් UWIN එක දිනු වෙන සූදානම් නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දිනු වෙන්න අපි ඇකඩමි එක තව ටිකක් විශාල කරන්න, ළමයින්ට තව ටිකක් පහසුකම් දෙන්න, හොඳ ගුරු ඇදුරු මඩුල්ලක් එක්ක මේ වැඩ ටික දිගටම කරගෙන යන්න, අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ පරිගණක පහසුකම් නුත් ළමයින්ට කියලා දීලා විශේෂයෙන් මාකටිං පැත්ත. දැන් ශාස්ත්‍රයේදී අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ කරනවා වගේ YouTube channel, එතකොට TikTok ඒ වගේ දේවල් ළමයින්ට කොහොමද මේ ව්‍යාප්ත කරලා මේ බිස්නස් එක ගොඩනගා ගන්න කියන තැනත් අපි ඉන්නවා. ඒවත් අපි ටීච් කරනවා. මම දැන් ඒක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මොකද අදහස් අපි දන්නවා ලංකාව තුල සැලූන් ගොඩක් ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා. හැබැයි ගොඩක් ගුරුවරු මේ විදිහට ඇකඩමිස් කරන්නේ යල්පැනක් ගියේ සිලබස් එකක් ඇතුව. හැබැයි ඔබ දෙපළ සූදානම් අලුත් තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා අලුත් විදිහට අලුත් දෙයක් ඉස්සර කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද තාක්ෂණයත් එක්ක අපි ආ යුතුයි. අපි අද සමාජයට ගැලපෙන්න අපේ දේවල් ඩෙවලොප් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට අනාගතයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අලුත් දේවල් සොයාගෙන යන ගමන තාම නවත්තන්නේ නැහැ. හොඳයි ඉතින් ඔබට පේන තිරේ පේන ෆෝන් නම්බර්ස් කතා කරොත් පුළුවන් දැනගන්න විස්තර UWIN එක ගැන සහ මීළඟ බැච් එකට සහභාගීම අවස්ථාව ඔබට තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? දැන් අද දවසේ දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙතනින් විසිර ගියා ශේෂ්ත්‍රයට. එයාට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් සැලුන් ෆීල්ඩ් එකට කැමති නම් එහෙම නැත්නම් පිටරටක රස්සාවක් කරන්න මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ජීවිතේ ජය ගන්න ආදරණීය ගුරුවරුන් එක්ක ආදරණීය ගමනක් යන්න ජීවිතේ ගොඩක් විශාල හොඳ අත්දැකීම් ටිකක් ලබා ගන්න එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අනික මටත් කියන්න තියෙන්නේ අපිට ඕනේ ලංකාවේ ලොකුම සැලොන් එක එමත් නැත්නම් ලංකාවේ ආසියාවේ ලොකුම සැලොන් එක අපේ ගෝලයක් දානවා දකින්න.
ඒක තමයි අපේ පැතුම. අපිට ඕනේ අපේ දරුවෝ අපිව ඉස්සරහට අපිව පහු කරගෙන ගොඩාක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ලංකාවේ නෙමේ ලෝකෙම ජයගත්ත දරුවෝ බවට පත් වෙනවා දකින්න තමයි අපේ අරමුණ. හොඳ ඉතින් ඔවුන් දෙන්නම නිහතමානී ගුරුවරුන්. ඉතින් ඔබ දෙපළගේ හීනේ හැබැයිලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් බොහොම ස්තුතියි අපිට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබත් අප සමග සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම වැඩමුළුව ගැන කතා කරොත් ගොඩක් සාර්ථකයි, ගොඩක් සන්තෝසයි. මේ ඉරේෂ කියන්නේ අතර මගේ ගෝලෙක්. ඉතින් මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා ඇය ඉන්න තැන ගැන. මේක ගොඩාක් සාර්ථකයි. ඇත්තටම හරි ආඩම්බරයි. මොකද අපේ ශාස්ත්‍රයේ ළමයින්ට මේ අවශ්‍ය දැනුම බෙදා දෙනවා ඉරේෂයි අරුණයි දෙන්නම. අනිත් එක මං හිතනවා හොඳ ගුරුවරයෙක් සහ ගුරුවරියක් ගුරු මුෂ්ටිය තියාගන්න නැතුව දරුවන්ට Taman දන්න දේ අවංකවම උගන්වන ගුරුවරු දෙන්නෙක් තමයි මේ අරුණයි ඉරේෂයි කියලා කියන්නේ. හොඳ දැන් රූපලාන ශිල්පියෙක් වෙන්න ලංකාවේ ගොඩක් ඇකඩමිස් තියෙනවා මේ වගේ. ඒ අතරින් ඔබතුමී දකින විදිහට UVN එකේ වෙනස මොකද්ද? ඇත්තටම මං හිතන්නේ වෙනස තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඇත්තටම ඉරේෂ කියන්නේ හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් ටීචර් කෙනෙක්. මොකද එයා කොස්මොටොලොජි කෙනෙක් හැටියට යන්න ඉගෙන ගන්නවා. මං හිතන්නේ දැන් මේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ ඩිග්‍රී එක දක්වා යන්න ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇය මං හිතන්නේ ඒ ඩිග්‍රිය දක්වා යන්න දැන් මේ දවස්වල හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඇයගේ අඩිතාලම් හොඳට දාලා තිනවා. ඒක ගොඩක් විශේෂත්වයක්. මොකද Tamante ඒ දැනුම ඇය ලබා ගන්න දැනුම ඇය ඉතා හොඳින් ලබලා දෙනවා. UVN ඉන්ටර්නැෂනල් ඇකඩමි එකේ දවසේදී ඇවෝඩින් සෙරමනි පැවැතුණා. BMI සේචුවේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා දවසේදී බ්‍රයිඩල් ෂෝ එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් ගත්ත කෙනා. ඔය නම කිව්ව බලන්න. හිරුණි ඉදුරංග. ඔයගේ නම? දිල්හානි වීරසිංහ. දැන් දවසේදී අපි දැක්ක තරගකාරියන් ගොඩක් හිටියා. ඒ අතරින් තමයි ඔය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මේ තරගය. ගැන මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම මම විශ්වාස කළා දිනන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නේ අපේ මිසුයි සර්ුයි, ඉරේෂ මිසුයි, අරුණ සර්ුයි. මිස්ම තමයි මට බ්‍රයිඩ්ව තෝරලා දුන්නෙත්. මෙයාට ඩ්‍රෙස් කරන්න, මෙයා කළොත් ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩාක් ගුරු හරුකම් කියලා දුන්නා මට. ඒ ටික කරන්න ඕන විදිහේ ඉඳන් බ්‍රයිඩල් බුකේ එක, එතකොට ඩ්‍රෙස් එකේ ඉඳන් සිලෙක්ට් කරගන්න මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඇත්තටම ඒ දෙනාට ගොඩාක් ස්තුතියි. හරි දැන් ඔබ නිරූපණ ශිල්පිනිය විදිහට මොකද හිතන්නේ බියුටිෂියන් ගඩේ ගැන? ඇත්තටම සතුටුයි. එයාට මං කිව්වෙත් අනිවාර්යෙන් දිනන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මහන්සි වෙන්න. ඉතින් එයාත් මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මාත්‍යාට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ හින්දා වැඩේ හොඳට කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ලංකාවේ මේ වගේ ඇකඩමිස් ගොඩාක් තියෙනනේ. ඒ අතරින් අයියෝ මේක තෝරගත්තේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මට අහම්බෙන් හම්බෙච්ච ඇකඩමි එකක්. එතනට ආවට පස්සේ තමයි මම තේරුම් ගත්තේ ඇකඩමි එකේ තියෙන වටිනාකම. කියන්න බැරි තරම් අපිට උදව් කරනවා. හැමදේම මුල ඉඳන් අගට කියලා දෙනවා. කිසිම දෙයක් හංගගෙන තියන් ඉන්නේ නෑ. අර ගුරු මුෂ්ටිය තියා ගන්නවා කියනවා වගේ. ඉතින් මුල ඉඳන් අගට හොඳටම කියලා දුන්නා. දැන් මම අවුරුදු 4ක් 5ක් දෙසයත් එක්කම ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි මට. ඔය හිතන විදිහට රූපලාන ශිල්පිනියක් වෙන්න තියෙන හොඳම තැන මෙතනද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා Tamanට තියෙන හැකියාව උපමට්ටම් කරගන්න. පිටේකිනා තවත් ජයග්‍රාහකයෙක් විශේෂත්වය තමයි දවසේදී තුන්දෙනෙක්ව තෝරාගත්ත ජයග්‍රාහකයෙක් විදිහට ඒ තමයි මේ විදිහට වටිනා කියන උපකරණ කිහිපයක් ලබා දෙන සැලුන් ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධ. දැන් ඔයාලට අවස්ථාවක් හම්බුණා නොමිලේ දිනා ගන්න මේ උපකරණ ටික. ඒක මොකද කියන්නේ? සෑහෙන සතුටුයි. ගොඩක් වටින ටයි ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ජීවිතේ පළවෙනි පාර තමයි මම හම්බුනේ. ඒකම කියන්නේ ගොඩක් වටින දේවල් තියෙනවා. අර පළවෙනි පාර හම්බුනාම කියාගන්න බෑ ඉතින් ඒක. දැන් සැලුන් එක ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව්. හොඳයි දැන් ඔයාලට සැලුන් එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන්නා වූ දැනුම සියල්ලක්ම ලබා දුන්නා UVN ආයතනයේ. දැනුම විතරක් නෙමෙයි අද දවසේදී ඔයාලට සැලුන් එකක් දාන්න අවශ්‍ය කරන වටිනා කියන උපකරණ කිහිපයක් ලැබුණා. ඒක ලොකු අවස්ථාවක් නේ. ලොකු අවස්ථාවක්. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හොඳයි දැන් ඔයා හිතන විදිහට රූපලාන ශිල්පියෙක් බවට පත් වෙන්න තියෙන හොඳම තැන UVN එක නේ. ඔව් UVN එක. කියන්නේ අනිත් අංග මම කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම දැකලා තියෙනවා ඒත් මෙතන කියලා දෙන එකත් එක විනෝදයයි ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකත් එක ඉගෙන ගන්න ලොකු කියන්නේ chance එක වැඩි. එයාලා දන්න දේවලුයි ඒකට එතන එන කට්ටියගෙමුත් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක අර කට්ටියලා ඔක්කොම කවලම් වෙලා වගේ හැමදාම වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි. හොඳයි නේද? එනවට ජය වේවා. ජය වේවා. ඉතින් බ්‍රයිඩල් කම්පිටිෂන් එකේ ජයග්‍රහණය කරපු දෙවෙනි ස්ථානයේ ගත්ත කෙනා. ඔය නම කියමු බලන්න. KA හිමාෂා සෙව්වන්දි. ඔයාගේ නම? හිමාෂි තිලකරත්න. දැන් දවසේදී ඔයාලට පුළුවන් වුණා තරංකාරියන් ගොඩක් අතරින් දෙවෙනි තැන ගන්න. ඒක නම් මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම දෙන්නෙක්ව ඩ්‍රෙස් කරේ අපේ මිස් කෙනෙක් කියලා. දෙන්න එක්කෙනෙක් එනවා කියලා මෙයාම කිව්වා. හැබැයි මං හිතුවේ අවසන් 10 දෙනා අතරට එයි. හැබැයි එතනින් සිලෙක්ට් වෙයිද කියලා ෂුවර් කරන්න බැරි වුණා.
ඉරේෂමිසුත් කිව්ව මගේ ලකි කම කියලා තමයි ලක් එක කියලා තමයි. දැන් ඔයා නිරූපණ ශිල්පයේ විතර මොනවද සතුටක් තියෙන්නේ? ඇත්තටම සතුටුයි මට මෙයාට ප්ලේස් එකක් කරන් දෙන්න හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සතුටුයි. මම මෙයාට කිව්වා අපි කොහොම හරි වින් කරමු ප්ලේස් එකක් ගමු කියන තැනට එමු කියන තැන තමයි තිබ්බේ. දැන් ඔයා මේ වෙනකොට රැකියාවක් කරනවද මේ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද? රැකියාවක් කරලා නතර වුණා. දැන් මේක තමයි දිගටම කන්ටිනියු කරන් යන්නේ. අයියෝ තෝරගත්තේ රූපණ ශාස්ත්‍රේ. අම්මා කිව්වේ 18න් මට කරන්න කියලා. හැබැයි ආසාවක් තිබුණ නැහැ. ඊට ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා කරන්න කියලා. ඊට මං ඉතින් තෝරගත්තා මේ ෆීල්ඩ් එක. දැන් ලංකාවේ රූපණ ශාස්ත්‍රය ගැන ගොඩාක් ඇකඩමිස් තියෙනවනේ. ඒ අතරින් අයියෝ මෙතන තෝරගත්තේ. ජායල මම බෝපිටියේ ළඟත් එක්ක මට කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා. අනිත් එක අක්කා කෙනෙක් තමයි මට මේක ගැන කිව්වේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒක හොඳයි කියලා. හොඳයි නේද? දෙන්නට සුපතු. Thank you.